it was declared that one of the aims of the attacks one of the targets were the senior political leadership of the country and also civilian nuclear facilities. In real time, we are getting reports from the Iranian authorities about casualties, including among the civilian population. More than 200 people have died in 24 provinces of the country. We were particularly aggrieved to learn of the strike on a girls' school in Minab, where it is reported that 85 children were killed. We sincerely express our sincere condolences to the family and loved ones of the victims, and we wish a swift recovery to the injured. Our country will do everything necessary to ensure the security and safety of Russian citizens that are on the territory of the Islamic Republic of Iran. Mr. President, Washington and West Jerusalem's actions are nothing other than yet another unprovoked act of armed aggression against a sovereign and independent UN member state in violation of the Charter of the organization and of the fundamental principles of international law. They are openly aimed at further interfering in the internal affairs of Iran and at destroying a state that has found disfavor with the West. The US and Israel's irresponsible step, reckless step, as we warned previously, has already led to a sharp escalation of the situation across the region. Bahrain, Jordan, Qatar, Kuwait, the United Arab Emirates, and Syria and Saudi Arabia have all been affected. And those countries that have repeatedly said to their American partners that they don't need this escalation in the Middle East. Moreover, the US and Israel military operation has been a betrayal of diplomacy. These countries once again are bringing to bear military force against Iran at the very height of negotiations, just as they did in June 2025. Just the day before yesterday, on the 26th of February in Geneva, there was the latest round of US-Iranian contacts with the facilitation of Oman. The Minister of Foreign Affairs of Iran, Abbas Araghchi, noted that an understanding and agreement had been reached to continue the dialogue. For our part, we underscore ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാസമിതിയുടെ അടിയന്തര യോഗത്തിൽ ഇപ്പോൾ റഷ്യൻ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധി സംസാരിക്കുകയാണ്. ഏകപക്ഷീയമായ ആക്രമണമാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിലെ ഒരു അംഗം കൂടിയായ സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക്കായ ഇറാൻ പോലൊരു രാജ്യത്തിന് നേരെ അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു അഗ്രഷനാണ് ഈ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്, ഇതൊരു അതിക്രമമാണ് ഈ രാജ്യത്തിന് നേരെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാസമിതിയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ റഷ്യൻ പ്രതിനിധി പറയുന്നത്. ഈ ആക്രമണത്തിൽ ഇറാൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുകൂടി വിവരിക്കുകയായിരുന്നു. 85 കുട്ടികളാണ് ഈ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്ന കാര്യം റഷ്യൻ പ്രതിനിധി ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിലെ അംഗരാജ്യം കൂടിയായ ഒരു സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക് രാജ്യമായ ഇറാനുമേൽ നടത്തിയിരിക്കുന്ന അതിക്രമം എന്നാണ് ഇസ്രായേലും അമേരിക്കയും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ റഷ്യ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇനി ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാസമിതിയിലെ അംഗങ്ങൾ അവരുടെ ആശങ്കകൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും. ഇതിൽ ഈ ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാസമിതിയിലെ സ്ഥിരാംഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകളും സമീപനമൊക്കെ വളരെ നിർണായകമാണ്. നേരത്തെ സുഹേൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രമേയം പാസാക്കലിൽ ഒതുങ്ങിയേക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്ക് ഇടപെടാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു പ്രാപ്തി ഇപ്പോൾ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്കുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഏതായാലും സമാധാനത്തിനായി നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഏക രാജ്യാന്തര സംഘടന എന്ന നിലയിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്നത് പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നതാണ്. അതേസമയം തന്നെ നമുക്ക് പലയിടങ്ങളിലായി പ്രത്യാക്രമണവും ഒക്കെ നടക്കുന്നതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അല്പം മുൻപ് വന്ന മറ്റൊരു വാർത്ത, ഖത്തർസ് ഡിഫൻസ് മിനിസ്ട്രി സേസ് ഇറ്റ് വാസ് അറ്റാക്ഡ് ബൈ 65 മിസൈൽസ് 12 ഡ്രോൺസ് ഫ്രം ഇറാൻ എന്നാണ്. ഖത്തർ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇറാന്റെ 65 മിസൈലുകളും 12 ഡ്രോണുകളും ഖത്തറിന് നേരെ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. An official from Qatar's defense ministry said 2 missiles targeted Al Udeid Air Base, 65 missiles and
12 drones from Iran attacked the country. Qatar has summoned the Iranian ambassador, according to the foreign ministry. അപ്പം ഖത്തർ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ബഹ്റൈൻ, അതുപോലെ അബുദാബി, ദുബായ് എന്നിവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഇറാന്റെ പ്രത്യാക്രമണം രൂക്ഷമാകുന്നുണ്ട്. അത് ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ എത്താനുള്ള സാഹചര്യം ആശങ്കയുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മണിക്കൂറിൽ. സുഹൈൽ, ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.